اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں آج ہمارے جو پہلے کالر ہیں وہ محترم شمس الدین صاحب ہیں. شمس الدین صاحب کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بالکل. جی شمس الدین صاحب کیا پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ شمس الدین صاحب سے آپ کو اجازت چاہتا ہوں. جی فرمائیں. السلام علیکم شمس الدین صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہوں. اچھا شمس الدین صاحب آپ ہمارے پینل میں آئے، آپ کو بہت شکریہ آپ کا. میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ شمس الدین جو نام لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ آر بھی لکھا ہوا ہے، اس آر بی کا مطلب کیا ہے؟ یہ بتائیں گے آپ کائنڈلی؟ ہماری عوام جاننا چاہتی ہے، وہ اکثر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ شمس الدین صاحب نے آر بی لکھا ہے، کیا مطلب ہے؟ چلو ڈاکٹر صاحب اجازت ہے جی ان کی بات کا جواب دے لوں؟ جی ضرور. اچھا ٹائم میرا ابھی سٹارٹ نہیں ہوگا، ٹائم میرا جب سٹارٹ ہوگا جب میں آپ سے مخاطب ہوں گا، تو ان کی جواب میں بات کا دے لوں. اصل میں ایک مربی صاحب نے بھی مجھے، میں انشاءاللہ جب ویڈیو بناؤں گا اس میں ان مربی صاحب کا سارا ڈیٹیل بتاؤں گا. جو میں نے عربی لکھا ہے اس کا مطلب پوری دنیا کو پتا ہے، رضائی بھتیجا، ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے اب میرا ایک نیا نام رکھ دیا مربی صاحب نے، ظاہری بات ہے جماعت احمدیہ کے مشہور و معروف مربی ہیں، انہوں نے آر بی کی جگہ پہ رے بے کر دیا ہے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ رے بے جو ہے یہ تو آپ کم از کم نہ کریں، کوئی عام بندہ دکھلا پڑے گا تو یہ رے بے سے رب پڑا جاتا ہے، تو آپ یہ نہ کریں. کہنے لگے نہیں اس کا مطلب آپ نہیں سمجھے، میں سمجھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے رنڈی کا بچہ. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی دیکھیں پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں جیسے کہ وہ مرزا صاحب نے کی تھی ذریت البغایا والی. شمس الدین صاحب ایک منٹ نہیں، ڈاکٹر صاحب بھی نہیں، ڈاکٹر صاحب بھی نہیں، ڈاکٹر صاحب خاموش، ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیے، جواب جری اللہ کو دینے دیجیے، جری اللہ کو دینے دیجیے، ایک منٹ ٹھہر جائیے، رک جائیے. میں نے آپ سے اجازت مانگی، سنیے. تو میں نے ان سے جب یہ بات کہی تو انہوں نے، آپ بھی جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ میری والدہ اس وقت جماعت احمدیہ کی ایک فرد ہیں، اور پچھلے دنوں میری بات ہوئی عید کے موقع پہ، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اماں جی سنا ہے حجور گر گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، میں نے تہجد پڑھی ہے، میں نے نفل مانے ہیں اس بات پہ. یعنی وہ اتنی مخلص جماعت احمدیہ کے ساتھ ہیں، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ریبے کا مطلب ہے رنڈی کا بچہ. اب مجھے آپ بتا دیجئے جری اللہ صاحب کہ وہ رنڈی کس کو کہہ رہا ہے؟ اچھا چلے میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں. پہلے آپ نے ذریت البغایا کا بھی وہ ایک بیچ میں پنکچر لگا دیا. میری ویڈیو پڑھی ہے، میں بحث کرنے نہیں آیا جری اللہ صاحب، بحث کرنے نہیں آیا. آپ صرف اتنا بتا دیں، آپ نہیں سنیے، دیکھیے آپ نے اسکیم لگائی، آپ نے چپ رہے، میں ذرا بول لیتا ہوں. بات میں بولنا نہیں، آپ کی بات میں بالکل نہیں بولنا، خاموشی سے میں سنتا رہا ہوں. آپ نے حالانکہ ارریلیونٹ بات کی ہے، اس کے باوجود میں سنتا رہا ہوں، پینل کے ہر بندہ سنتا رہا ہے، سامعین بھی سن رہے ہیں. آپ نے کہا کہ مربی صاحب نے وہ رے بے کر دیا، اس کا معنی رنڈی کا بچہ کر دیا. آپ نے ہوائی باتیں کی ہیں، ہوائی باتوں کو تک نہیں بنتا. میں نے آپ سے پوچھا آر بھی، آپ نے کہا رضائی بھتیجا. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیسے رضاعت ہے؟ مرزا مسرور صاحب سے کس سے رضاعت ہے؟ کوئی تعلق ہے کہ آپ نے واقعی دودھ پیا ہے؟ وہ کیا واقعہ تھا کہ آپ وہ کائنڈلی بتا سکتے ہیں؟ باقی ذریت البغایا اور یہ رنڈی کا بچہ، اس کے الگ سے ہم بات بھی کر لیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سامعین سننا چاہتے ہیں. آپ بتائیں کہ آر بھی رضائی بھتیجا، آپ نے کہا کہ سارے تو نہیں جانتی، حالانکہ آپ کو تو 2-4 بندے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا رضاعت کا واقعی کوئی تعلق یا کوئی رشتہ ہے آپ کا مرزا مسرور صاحب کے ساتھ؟ اگر ہے تو اس کے بارے میں بتا دیں، ہماری عوام جاننا چاہتی ہے. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی بتائیں رضاعت کے بارے میں. سنیے جی سنیے، ایک بات یہ تھی کہ یہ بحث رضاعت کے بارے میں آپ کو بھی علم ہے، سب لوگوں کو علم ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا ایک مربی ہے مسعود سلیمان، جس نے میری ذات پہ ایک کچھ منٹ کی ویڈیو بنا کے اس میں جو بھی اس نے جھوٹ بولے ہیں. اچھا اسی کے اندر مسعود سلیمان مربی کا اقرار موجود ہے کہ ان کے والد صاحب نے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوا ہے. اگر کہیں گے تو وہ ٹوٹا کاٹ کر میں گروپ کے اندر بھی لگا دوں گا، جب آپ گروپ کریں اس میں آپ کو وہ دکھا دوں گا. اس لیے کہ اب سن لیجیے، دیکھیں نا آپ جری اللہ کی بات تو سن لیتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے میرے محترم، مجھے جو بات سمجھ آئی ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے والد صاحب نے دودھ پیا ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ جی نہیں ٹھہرے جلیلہ بھائی، ایک منٹ ٹھہرے. میں اگر آپ ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اگر واقعی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے
تو نمبر ایک یہ کہ کتنی دفعہ ہوا ہے، نمبر دو یہ کہ ایک دیکھیں ایک زمانہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثلاً آپ کو حضرت اماں جو تھی جو حلیمہ لے کے گئیں تو آپ باقاعدہ وہاں پر جا کے دودھ پیتے رہے، ٹھیک ہے، پیٹ بھر کے دودھ پیتے رہے. کیا کوئی اس طرح کی بات تھی یا تبرکن کوئی ایک دفعہ واقعہ ہوا ہے؟ ہو گئی بات مکمل؟ جی فرمائیں. اگر کسی اور نے لقمہ لینا تو پوچھ لیں. نہیں میں مختصر جواب دے دیں. مختصر جواب دیتا ہوں کہ یہ بات میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھی کہ ابا جی جب آپ نے ان کا دودھ پیا تو کیا ان کے گھر میں اس وقت کوئی پیدائش اور بھی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ تو ابا جی نے بتایا کہ جو ان کی بڑی سسٹر ہے مرزا مسرور صاحب کی امت القدوس، وہ مجھ سے تقریباً 1 مہینہ یا 1.25 مہینہ بڑی ہیں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا مجھے نہیں یاد اس وقت، کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ان کی عمر کتنی ہے، 73-75 کے قریب ہے، آج سے 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میں نے کتنی دفعہ دودھ پیا ہے، ٹھیک ہے، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے ان کا دودھ پیا ہے اور پورے خاندان کو پتا ہے، جماعت احمدیہ کو پتا ہے کہ میں ان کا رضائی بھائی ہوں. اور میرے والد صاحب نے اس بات پہ قسمیں اٹھائی ہیں کہ میں نے ان کا دودھ پیا ہے. اور بتائیے کیا پوچھنا دیتے ہیں؟ آپ کے خالو جی ہیں، آپ کے وہ خالو جی ہیں، آپ خود بھی پوچھ سکتے ہیں. مگر سن لیجیے، اگر انہوں نے پیا ہے تو پھر پیا ہے، اگر نہیں پیا تو تب بھی میرے والد صاحب بتانے والے ہیں. آگے چلیے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی پیارے بھائیوں، آپ نے سن لیا شمس الدین صاحب کو. جری بھائی نے ایک سوال کیا تھا، ان کا جو بھی انہوں نے جواب دیا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو کہ اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، میرے بھی وہ خالو ہیں جو اگر ایک واقعہ جو اگر ہوا بھی ہے تو اس میں یہ میری تحقیق کے مطابق ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا جس میں تبرکن بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی گئی لیکن بچے نے اوپرا کیا. یہ ان کی اپنی سٹوری ہے، میں اپنے لحاظ سے بتا رہا ہوں جو میری تحقیق ہے. اور میرا یہ اس کے اوپر میں آخری بات کر رہا ہوں، پھر ہم آج کے موضوع کے اوپر جاتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے کسی بھی شخص کی رضاعت تب بنتی ہے جب کسی بچے نے پیٹ بھر کر 5 دفعہ دودھ پیا ہو. اور اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے کوئی بندہ یہ کہتا رہے اپنے بارے میں کہ میں نے پیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے کسی بچے کی رضاعت نہیں بنتی جب تک اس نے 5 دفعہ دودھ نہ پیا ہو اور پیٹ بھر کے نہ پیا ہو. تو چلتے ہیں جی آج کے. جی آپ نے کوئی سوال کرنا ہے محترم شمس الدین صاحب؟ جی مجھے یہ بتا دیجئے کہ کل جو آپ کا جس پروگرام میں سفر پہ تھا آپ نے بھی دیکھا تو میں نے کہا تھا آج انشاءاللہ میں آؤں گا. تو پہلے جو آپ میرا مائک بار بار میوٹ کر رہے تھے، میں اس کو کیوں ہٹا رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جری اللہ صاحب مسلسل 10 منٹ سے میرے موبائل پہ کالیں کیے جا رہے تھے. حالانکہ میں آپ کے پروگرام میں سامنے آ بھی گیا مگر اس کے باوجود کالیں کر رہے تھے، اس لیے میں آپ کا جو تھا میوٹ مائک کو ختم کر رہا تھا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ اس کو سمجھائیں کہ یہ پروگرام دیکھ لے، شمس الدین پروگرام میں آ چکے، اب کالیں نہ کریں. چلیں تو ایک آپ میری بات سنیے، مجھے کتنا ٹائم دیں گے آپ؟ بھائی میرا خیال بات لمبی چل پڑے گی، میرا خیال سوال کے اوپر ہی رہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو. جی شمس الدین صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ ٹائم کتنا دیں گے؟ مجھے ٹائم بتائیے پہلے. آپ سوال تو بتائیں، ٹائم کا آپ نے مناظرہ کرنا ہے یا سوال کرنا ہے؟ اس لیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا نا کہ آپ کے پروگرام کی روٹین جو ہے وہ وہی ہے جو آپ نے پہلے میں نے بتائی تھی. جی آپ مجھے ٹائم بتائیے. دوسرا آپ یہ کرتے ہیں، آپ بندے کو نکال دیتے ہیں اسٹریم یارڈ سے اور اس کے بعد آپ چاروں تبصرہ کرتے ہیں. میری ریکویسٹ یہی ہے، مجھے 2 منٹ دیں، مجھے 10 منٹ دیں، مگر جب تک یہ بات چل رہی ہو، جب تک میرے حوالے سے تو مجھے موجود رہنے دیا جائے، مجھے نکالا نہ جائے. ٹھیک ہے شمس الدین صاحب آپ یہیں پہ رہیں گے، لیکن جب آپ بات کریں ہم نہیں بولیں گے مڈل میں، لیکن جب ہماری طرف پینل میں سے کوئی بول رہا ہو آپ کے درمیان میں نہیں بولنا. ٹھیک ہو گیا. مگر آپ کا ایک بندہ بولے گا، اس کے جواب میں یہ نہیں کہ پہلے 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4، اس کے بعد 1 2 اس کے بعد پھر مجھے ٹائم دینا ہے آپ نے، اس کے بعد اپنے ایک بندے کو لیجئے پھر مجھے، تاکہ میں ان کے کچھ
उस बात का जवाब तो दे सकूं। जी, आप सवाल करें, बिस्मिल्लाह करें। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कल के प्रोग्राम में आप, मैं जब जाने लगा आपने मुझे स्टीम यार्ड से निकाल दिया, तो आपके किसी मुरब्बी ने ये कहा था कि शमसुद्दीन से कहिएगा कि वजू करके आए और कुरान पाक की आयत पढ़ के आए। तो वो जिस मुरब्बी ने ये सवाल किया था, मेरा ख्याल है शायद आजम सैफी साहब थे, ऐसा ही है या कोई और था? शमसुद्दीन साहब, मैं आज का जो हमारा मौजू है वो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफात विसाल के हवाले से, जो लोग आप देखें आज अब हम आपको गोल्डन चांस दे रहे हैं, आप इसका इस बारे में कोई सवाल है या नहीं है? अच्छा जी, कल मैं ये तो पूछ रहा हूँ, कल आप हमें निकाल के आप बाद में इधर उधर की बातें करते रहते, हमारी मौजूदगी में करिए ना। मोहतरम मेरे भाई, मुझे उस बंदे का जवाब देना है, मुझे उस बंदे का जवाब देना है जिस बंदे ने कल ये कहा था कि कुरान पाक इसको पढ़ना नहीं आता या ये वजू करके आए। मैंने उसका एक जवाब देना, उसके बाद मैं अपने आपके प्रोग्राम के सवाल के मुताबिक जा रहा हूँ। जी, चलिए 30 सेकंड है, जल्दी से जवाब दे लें। हाँ, ये देखे ना, हमारी दफा 30 सेकंड, अपनी दफा टाइम की लिमिट कोई नहीं। इतनी देरी लगाई थी जी, फरमाएं। चले, अच्छा, मिर्जा साहब ने अपनी किताब बिरहान अहमदिया के अंदर कुरान पाक की आयत का टोटा लिखा है, जिसमें यह है असा रब्बुकुम अन यरहमा अलैकुम। क्या ये आयत मुबारक मैंने दुरुस्त पढ़ी है, जो भी हिस्सा पढ़ा है, या गलत पढ़ा है? मेरे भाई, उन मुरब्बी साहब से आप नहीं डॉक्टर साहब, आप नहीं, मैं आपको मुझे कहा था मैं आपको सिर्फ तस्हीह कर दूं मेरे भाई, मेरे मोहतरम, आप गुस्से में हैं। कुरान पाक की नहीं, मेरी बात सुन लेना आप। देखे, मैंने यही कहा था, मेरी दफा आपने नहीं बोलना मेरे भाई। जब कुरान पाक की आयत के बारे में गुफ्तगू करते हैं तो ये ना कहीं टोटा अच्छा नहीं लगता, आप ये कहें कुरान पाक की आयत का एक मैंने हिस्सा पढ़ा है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जी, कोई भाई जो है इस आयत के बारे में मैं बता देता हूं, मैं इसका अर्ज कर देता हूं। नहीं डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, सुनिए डॉक्टर साहब एक मिनट, शमसुद्दीन साहब मेरी बात सुनिए। मैंने माइक म्यूट कर दी। जी, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की बिरहान अहमदिया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 620 पर यह आयत मौजूद है, असा रब्बुकुम अन यरहमा अलैकुम, सूरह बनी इसराइल की आयत है। वहां पर ये साहब कातब गलती से ये आयत लिखी गई, उसके नीचे फुटनोट अब दोबारा जो नए एडिशन आए हैं उसमें बाकायदा इस बात की वजाहत कर दी गई है कि ये साहब कातब है, यानी कातब की गलती से ये लिखी गई है। इसका सबूत ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की एक और किताब है तोहफा गुलरिया, उस किताब में यानी जो रूहानी की जिल्द नंबर 17 है, उसमें कुरान पाक की यही आयत लिखी हुई है, असा रब्बुकुम अन यरहमा अलैकुम। ये जो आयत जो दुरुस्त आयत है सूरह बनी इसराइल की, वो बिल्कुल दुरुस्त लिखी हुई है। और एक और मकाम पे जो हज़रत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की किताब है, उसमें हुजूर ने बाकायदा अपना इल्हाम दर्ज किया है, यही इल्हाम सूरह बनी इसराइल की आयत हुई है। तो इसलिए बिरहान अहमदिया जिल्द अव्वल के सफ़ा नंबर 620 पर जो ये आयत मौजूद है, जिसमें हुजूर ने इसको आयत कहा है, उसमें साहब एक कातब है जो कि जदीद एडिशन में रूहानी खजाना जिल्द अव्वल के नीचे फुट नोट में लिखा हुआ है कि वो साहब एक कातब है, दुरुस्त आयत ये है। जज़ाकल्लाह। जी, एक मिनट जरीला भाई, जज़ाकल्लाह, आपने ये वजाहत कर दी है। तो इसके ऊपर जनाब शमसुद्दीन साहब आपको जवाब मिल गया है आपकी बात का? इनका माइक खोल दे मेरे भाई। डॉक्टर साहब देखिए, ये 2 नंबरियां जो आप कर रहे हैं ना, मुझे ये नहीं मंजूर। मैंने आपसे कहा था कल जिस बंदे ने ये बात कही है उसको पेश कीजिए। चलो, क्या ये बात नहीं? आजम सैफी भाई, ये जी शमसुद्दीन साहब, मैंने क्या बात कही थी कल, जरा आप मुझे दोहराएंगे वो दोबारा से? मैंने क्या बात आपने कही? हाँ, आपने कोई इस किस्म के अल्फाज कहे थे कि इनसे कहिएगा कल वजू करके आए, ठीक है, हो सकता है कुरान पाक की आयत पढ़नी पड़ जाए। बिल्कुल। तो अच्छा, आप मुझसे क्या, आप क्या, एक मिनट, आप टेस्ट किस चीज का ले रहे हैं मुझसे? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सैफी साहब कि ये मैंने कुरान पाक का एक हिस्सा थोड़ा सा आपके सामने पढ़ा है, क्या ये मैंने गलत पढ़ा है या सही पढ़ा, सिर्फ ये बता दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जो अल्फाज कहे थे वो कहे थे जो आपने बाद में दोहराए, और जब आपने बतौर टेस्ट के मुझसे पूछी तो आपके अल्फाज ये थे कि आपके मुरब्बी साहब ने ये बात कही है कि शमसुद्दीन से कहो कि वो कल वजू करके आए क्योंकि उसे कुरान पढ़ना नहीं आता। जी बिल्कुल, ठीक है। ये बताइए, सबसे पहले तो आपने झूठ क्यों बोला मेरे ऊपर जब मैंने वो अल्फाज कहे ही नहीं? मैंने क्या झूठ बोल दिया? मैंने तो कहा वो मुरब्बी पहले पेश करें।
वो मुरब्बी बात करें। आजम सैफी भाई एक जी जी शमसुद्दीन साहब, आपकी शायद तवज्जो उधर हो गई थी। आजम सैफी साहब ने ये बात कही है कि जब आप आज प्रोग्राम में आए हैं तो आपने आजम सैफी साहब के ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाया है कि गोया उन्होंने कल ये कहा था कि शमसुद्दीन वजू करके आए क्योंकि उसको कुरान नहीं पढ़ना आता। अब आप मान गए हैं कि आजम सैफी साहब ने ये कहा था कि वजू करके आए शायद कुरान पढ़ना पड़े। तो पहले तो मेरे भाई मेरी आपसे दरखास्त है, आपने यहाँ पर लाइव आकर आजम सैफी साहब के ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाया है तो जल्दी से माजरत कर लें। देखिए झूठा इल्जाम नहीं लगा, कल आज मैंने आपसे यही कहा कि कुछ ऐसे अल्फाज कहे गए थे। ये आपने मेरी बात गौर नहीं करते ना, आप अपने मरबियान की बात गौर करते हैं। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा था कुछ ऐसे अल्फाज कहे हैं कि जी शमसुद्दीन को कुरान नहीं पढ़ना आता या वो वजू करके आए उसको कुरान पढ़ना पड़े, ठीक है ना। अच्छा तो मुझे आपने मैंने सुनिए मेरी बात सुने। बात ये है, तरीकाकार ये होता है, आपको 24 घंटे थे आपके पास, आपको इतनी तौफीक ना हुई कि आप उस प्रोग्राम के कल वाले प्रोग्राम के उस हिस्से पे जाते, उसको कागज कलम पर तहरीर लिख लेते कि आजम सैफी साहब ने क्या कहा है। ये तो आपकी देखे ना, आप आलिम बनते हैं गैरमदियों के, और आलिम का अगर ये हाल है कि वो एक बात को लिख कर चेक नहीं कर सका कि असल बात क्या है, यहाँ पे आके कह रहे हैं कुछ इस तरह की बात थी, तो मेरे भाई आप या तो इस बात को यहीं पे खत्म करें या जल्दी से आजम सैफी साहब से माजरत कर लें क्योंकि आपने इनके ऊपर इल्जाम लगाया है। जी जज़ाकल्लाह जी, अब आप माजरत कर लें। जी डॉक्टर साहब बात सुनिए मेरी, आपके मुरब्बियान मेरे जाने के बाद बहुत ज्यादा बोलेंगे, अभी भी हो सकता है। मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा है कि ये जो मैंने आयत पढ़ी है ये 125 साल से आपकी किताब के अंदर लिखी है, क्या ये मैंने वहां से जो देख के आयत पढ़ी है ये गलत है या दुरुस्त पढ़ी है, सिर्फ आपने इतना बताना है। अगर तो मैंने गलत, डॉक्टर साहब इनको मौका दें कि ये सैफी साहब से अलग से प्रोग्राम कर लें 2-4 घंटे का, उनसे कर लें। लेकिन ये प्रोग्राम चूंकि अब एक खास मौजू पर चल रहा है, ये शमस साहब जरा हौसला रखें, 1 मिनट मुझे भी दे दें, बड़ी मेहरबानी आपकी। सारे प्रोग्राम में आप गैर इरादी तौर पर ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जिसका प्रोग्राम से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप अगर इतना ही आपको शौक था कि आप आयत की तस्दीकें करवा रहे थे तो उस दिन आपने 3 घंटे वुज़ू ही नहीं किया। बहरहाल वो कोई बात नहीं, उस आजम सैफी साहब ने बात कर ली है तो वो मुनाजरा अभी भी पड़ा हुआ है वहां। तो अर्ज ये है कि आज का जो प्रोग्राम है उसके मुतल्लक आप गुफ्तगू करें। नीचे दोस्त कमेंट भी कर रहे हैं कि गैर मुतल्लका गुफ्तगू हो रही है, तो ये आपका आपस का मसला। आजम सैफी साहब को आप लाइव लें, वो भी आ जाएंगे लाइव, उनको कोई मसला। अलग से 2-4 घंटे का प्रोग्राम रखें, उसमें उन तसल्ली से उनसे पूछ लें कि जी ये आयत जो है ये मैंने ठीक पढ़ी है या नहीं पढ़ी। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आज से भी गुजारिश है कि प्रोग्राम को उस तरह चलाएं जिस तरह हमारा है। ये शमस साहब का तो बिल्कुल। शमसुद्दीन साहब, आप सिर्फ प्रोग्राम के मौजू के मुताल्लिक बात होगी, इधर उधर कोई शख्स नहीं जाएगा। अब आप ये बताएं इस मौजू से मुताल्लिक का कोई आपका कोई सवाल है, या ये समझा जाएगा कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के जो हालात हमने बतलाए हैं आप उससे मुतमईन हैं और आप उसके ऊपर किसी किस्म का भी आपको कोई इतराज नहीं है। जी जल्दी से या सवाल बता दें या ऐलान कर दें कि आप मुतमईन हैं। डॉक्टर साहब बात ये कि मैंने आपसे पहले अर्ज की थी, अगर आपका कोई नुमाइंदा बोलता है, कोई बात करता है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम आपने लाजमी देना, या इनको भी बंद करवा दे बोलना, आप बात करें। अब मीर माइंड रोस्टर मीर जो है वो बात कर रहा है, आप सर मार रहे हैं, ठीक है, पूरी बात सुन ली, मेरी बारी आई, मेरी बात सुनिए। जो ये जरीउल्लाह ने बात की थी RB वाली, आपने क्यों नहीं टोका जरीउल्लाह को कि ये हमारे मौजू की नहीं है? उसकी सारी बात सुनते हैं, मेरी बारी आती है रजाई भतीजे की तो आप कह देते हैं जी मौजू पे आ जाए। चलिए बहरहाल, दूसरा ये जो साहब कह रहे हैं ना 3 घंटे, इनसे पूछ लीजिएगा बाद में कि फिर ये ब्लॉक करके भागे क्यों हुए मुझे, मैंने तो अब तक ब्लॉक नहीं किया। अगली बात, चलिए आज दिन कौन सा है? तारीख या दिन? दिन आज मंगल का दिन है जी। अच्छा, जमाते अहमदिया के नजदीक मंगल का दिन कैसा होता है? आप हवाला दें फिर हम चेक कर लेते हैं। हवाला दे दें। डॉक्टर साहब फिर दरख्वास्त है कि मौजू से मुतल्लक नहीं है। अगर डॉक्टर साहब अगर बातें इस तरह की करनी है अलग से प्रोग्राम रखें, ये इनसे कहें 1-to-1 प्रोग्राम कर लें। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक ये शमस साहब जरा तसल्ली से सुन भी लिया करें, बर्दाश्त भी कर लिया करें जो मैं बात कर रहा हूँ। अर्ज वही है, मैंने पहले भी अपनी गुफ्तगू में भी यही अर्ज किया है
کہ موضوع سے متعلق ڈاکٹر صاحب سے میں نے درخواست کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کوشش کریں کہ موضوع سے متعلق بات ہو. یہ سارے وہی اعتراضات ہیں, وہ تو احتساب قادیانیت کی 60 جلدوں کے اندر جو 6000 اعتراض لکھا ہے وہ پڑھ کے اگلا سنائی جائے گا. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اگر کوئی بھی اعتراض آپ کو ہے الگ سے وقت طے کریں, 5 گھنٹے 4 گھنٹے جتنا بھی وضو کر کے لیکن آنا ہے وہ مناظرہ آپ کریں, ہم آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. آج کے موضوع پر آپ گفتگو اگر کرنا چاہتے ہیں تو بڑا ویلکم ہے آپ کو, نہیں تو کسی دوسرے کو موقع دیں. باقی رہ گئی بلا کر کے بھاگنے والی بات, میں نے آپ کو کہا تھا قادیانی جو ہے وہ 2 نقطوں والے کاف سے لکھیں, کھینچے ہوئے کاف سے نہ لکھیں. میں نے آپ کو وارننگ دی تھی, میں لوگوں کو اسکرین شاٹ دکھا سکتا ہوں کہ آئندہ سے آپ نے اگر کبھی قادیانی کاف ڈنڈے والے سے لکھا تو میں آپ کو بلاک کر دوں گا. آپ نے وعدہ کر کے کہ میں نہیں لکھوں گا, پھر وعدہ خلافی کی اور آپ نے دوبارہ مجھے قادیانی کاف ڈنڈے والے سے لکھ کے بھیجا, میں نے آپ کو بلاک کر دیا. تو یہ اس کی وضاحت ہو گئی. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب ذرا کنٹرول کریں کہ لا یعنی گفتگو نہ یہاں یہ کریں اور وقت ضائع لوگوں کا نہ کریں. کافی دوست گفتگو کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں. جی شمس الدین صاحب, آج کا آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں. آج کے جو موضوع ہے اس سے متعلق کیا آپ کا کوئی سوال ہے؟ اچھا چلے ٹھیک ہے, میرا مائک میوٹ کر دیتے ہیں. چلے کوئی بات نہیں, میں شکوہ نہیں کرتا, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, شکوہ کر کر کے میں تھک گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے اسی موضوع کے مطابق چلنا ہے تو میں نے کچھ لڑیاں ملانی ہیں, اس لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آج بھی منگل ہے, ٹھیک ہے, ڈیٹ بعد پہ چلیں گے, ڈیٹیں تو آپ کو بھولتی نہیں ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو منگل کے دن کی حیثیت سے نہ پتا ہو کہ جماعت احمدیہ کے اندر منگل کے دن کی حیثیت کیا ہے. اور چونکہ آج بھی منگل ہے تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کے نزدیک کوئی ایسی بات آپ کو پتا ہے کہ منگل کا دن جماعت احمدیہ میں اچھا نہیں سمجھا جاتا, یا منحوس ہے یا نہیں ہے, کیا آپ کے علم میں ہے؟ شمس الدین صاحب, میں نے اس کا بارے میں آپ کو عرض کیا تھا. پہلی بات, اگرچہ اس کا ہمارے آج کے موضوع سے تعلق نہیں ہے, میں نے کہا آپ حوالہ پیش کریں, آپ زبانی بولی جا رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ یہ بتا دیں کہ آیا آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں یا سوال پوچھنے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہاں پر تو سوال پوچھنے کی یہاں پر ہم نے یہ ہمارے جو ہے پروگرام, ابھی تک آپ نے کو سوال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے اوپر کوئی ایک بھی سوال کرنے کی آپ کو توفیق نہیں ملی. ٹھیک ہے, میں جرت کہوں گا تو پھر آپ جو ہے نا آپ کہیں گے کہ پتہ میری وہ کر دی ہے, آپ کو توفیق نہیں ملی. اس کا مطلب کیا سمجھا جائے گا دوست؟ یہ سمجھیں گے اس کا مطلب کہ جو ہم نے وصال مبارک کے حالات کل اور آج بتائے, شمس الدین صاحب اگری کرتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے جی, اب اس حضرت مسیح السلام کے وصال مبارک کے اوپر کوئی آپ نے کوئی سوال ہے آپ کا؟ ابھی تک تو آپ نے نہیں کیا. اچھا آپ بتائیے, آپ کے حضرت مسیح موعود جو ہیں, مسیح موعود جی کہہ لیتے ہیں, ان کا وصال جو ہے یہ کون سے دن کو ہوا تھا؟ میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا ہوا ہے محترم, آپ میرے سے میں نے نہیں سنا, ذرا دوبارہ بتا دیجئے. منگل جی, منگل جی. آپ مجھے پتا ہے آپ جھوٹ نہیں بولتے ڈاکٹر صاحب, بقول آپ کے, اور میں یہ یقین رکھتا ہوں اس بات پہ کہ آپ کو منگل والے دن کے بارے میں کسی قسم کی کسی روایت کا پتہ بھی نہیں ہوگا, ایسا ہی ہے؟ آپ جناب حوالہ پیش کریں, آپ کو کیسے پتا کہ مجھے نہیں پتا؟ یہ آپ میرے سے بھول, آپ کیا یہاں پہ وہ جگسو پزل کھیلنے آئے ہیں؟ جناب حوالہ پیش کریں, مرد بنے. سیرت المہدی کی روایت نمبر جو 12 ہے اس کے اندر کوئی منگل کے دن کا ذکر ہے؟ آپ پیش کریں جناب. آپ یہاں پہ آئے ہیں, ناظرین یہ دیکھیں, یہ جناب بہت بڑے مجاہد ہیں. ایک منٹ ٹھہرے, اب میرا وقت ہے. یہ جناب مجاہد ختم نبوت ہیں جی, ان کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب حوالہ پیش کریں, حوالہ پیش کریں, حوالہ پیش کریں, لیکن مجاہد ختم نبوت صاحب جو کہ ویسے بڑے جو کہتے ہیں جی میرے پاس پتہ نہیں بیگ ہے, یہ ہے وہ ہے, آخر کیا وجہ یہ حوالہ کیوں نہیں پیش کر رہے ہمارے سامنے؟ جناب محترم شمس الدین صاحب, آپ کو میں پھر پوچھ رہا ہوں, آج کے سوال سے متعلق, آج کا جو موضوع ہے اس کے متعلق کوئی آپ کا سوال ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر آپ نے منگل کے اوپر ہی بات کرنی ہے تو کوئی جرت کریں, کوئی حوالہ پیش کریں. جناب ہو گئی, حوالہ پیش کریں. بات مکمل ہو گئی. جی جی. یہ جس موبائل پہ میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں
जिस पे नेट का, इसी के अंदर हवाला मौजूद है। मुझे मैं निकाल लेता हूं। मैं तो बता रहा हूँ कि सीरतुल महदी के अंदर हवाला है, जरा जाके देखिए, रवायत नंबर 12 मेरा ख्याल है, वो निकालिए जरा। जिल्द नंबर 1। जी जी, पूरी जिल्द जो हिस्सा 2 में है ना। हिस्सा 2 या हिस्सा अव्वल? हिस्सा अव्वल। अभी आपने 2 कहा था फिर। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ असल में एक पहले हिस्से के अंदर 3 उन्होंने हिस्से डाले हुए हैं ना। जो पहली मोटी किताब है जिसे आप हिस्सा अव्वल कहते हैं, इसकी रवायत नंबर है जी, ये मेरे सामने आगे पढ़ के सुना दूं? जी बताएं। हाँ जी, ये है, लिखा हुआ है, बयान किया मुझसे हजरत वालदा साहबा ने कि हजरत मसीह मौद, चले कह देता हूँ, अब आपकी लाइव स्ट्रीमिंग है, आप जो कहते हैं, मसीह मौद जी ने फरमाया कि दिनों में से मंगल के दिन को अच्छा नहीं समझते थे। जी ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी जमात के अंदर मंगल का दिन जिसको है उसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो मिर्जा साहब की वफात किस दिन हुई? आपने कहा मंगल वाले दिन। अच्छा ठीक। अब ये बात आप क्यों नहीं बता, क्या आप ईमानदारी से बताइए, आपको इस रवायत के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था? मुझे? हाँ, आप जिस रवायत की का जिक्र कर रहे हैं जनाब मोहतरम, ये इस रवायत का जिक्र कर रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है मैंने यही पढ़ी है, मंगल के दिनों को, दिन में से मंगल के दिन को अच्छा नहीं समझते थे। जी बिल्कुल, 11 नंबर है, मेरे पास भी यही है। जी, तो इसके ऊपर आपका क्या एतराज है कि जमात जो है वो मंगल के दिन को अच्छा नहीं समझती? लिखा तो यही हुआ है कि मिर्जा साहब अच्छा नहीं समझते। जी मोहतरम प्यारे भाइयों, ये आपने देखा शमसुद्दीन साहब ने यहाँ से ये बात बयान की, लेकिन वही शमसुद्दीन साहब जो कि बहुत जनाब इधर उधर जाके कहते हैं जी मैं बैग निकालूं तो पता नहीं क्या निकल आता है, इनको ये तौफीक नहीं हुई कि इस रवायत के नीचे ये जो नोट है इसको पढ़ लेते और साथ ये बकायदा दिया हुआ है कि जैसा कि हिस्सा 2 की रवायत फला 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 में तशरीह की जा चुकी है। इससे सिर्फ ये मुराद है कि मंगल का दिन बाज़ अजराम समावी, ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले सफ़ा पर, कहाँ पे है जी, कि मख्फी असरात के मातहत अपने अंदर सख्ती और तकलीफ का पहलू रखता है। चुनांचे मंगल के मुतल्लिक हदीस में भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल आता है कि मंगल वो दिन है, अब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, जिसमें खुदा ताला ने पथरीले पहाड़ और ज़र्र सा चीजें पैदा की हैं। देखो तफसीर इब्ने कसीर आयत खलकुल अर्ज़ फी यौमैन, ठीक है जी। अब जनाब मोहतरम शमसुद्दीन साहिब, ये कितने अफसोस की बात है कि आपने जो एतराज उठाया, बड़ी जनाब बार बार जा रहे थे, उसी एतराज के नीचे वजाहत मौजूद है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हवाला दिया गया है, ये बताया गया है कि जो सीरतुल महदी हिस्सा 2 की फलां फलां रवायत में इसकी वजाहत मौजूद है। इसके बावजूद दे प्यारे भाइयों, आप देख लें, ये हालत है मुजाहिदीन खत्म नबूवत की। इन्होंने वो पर्चियां निकालनी होती हैं अवाम को गुमराह करने के लिए। अच्छा, दूसरा आपने शमसुद्दीन साहब ये तासुर देने की कोशिश की कि गोया जमात अहमदिया जो है वो मंगल के दिन को मनहूस समझती है। चले फर्ज करें हम आपकी ये बात मान भी लें शमसुद्दीन साहब, अल्लाह ताला आपको अक्ल सलीम अता फरमाए। ये हर शख्स जानता है कि एक ही वाकया एक शख्स के लिए वो गम का मूजब होता है और दूसरे शख्स के लिए वो अच्छाई का मूजब होता है। मैं उसको मिसाल दे देता हूँ आपको। मैं मसलन लंदन से रवाना हो रहा हूँ अपनी फैमिली को छोड़ के, तो मेरी फैमिली के लिए ये गम का दिन है, लेकिन मैं फर्ज करें अगर जा रहा हूँ कनाडा पहुंच रहा हूँ अपने किसी भाई को मिलने के लिए, तो मेरे भाई के लिए वही दिन खुशी का दिन है। तो ये अगर आपकी बात मान भी जाए तो हम तो इस तरह से इसको देखेंगे कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जब वफात हुई मंगल वाले दिन, तो हम जमात अहमदिया के लिए, वो जो उस वक्त वहां पे अहबाब मौजूद थे, उनके लिए वाकई ये गम का दिन था, बिल्कुल उसी तरह गम का दिल था जिस तरह सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ऊपर गम का पहाड़ टूट पड़ा उस दिन, जिस दिन हमारे प्यारे नबी या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ। लेकिन एक और तरह से देखें, अल्लाह ताला कुरान पाक में ये फरमाता है कि जो नफ्से मुतमइन्ना है वो जब उसकी रूह निकलती है तो अल्लाह ताला
जो है उसको ये आवाज आती है गोया, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतुम मर्ज़िया। तो एक दूसरे पहलू से वही दिन जो सहाबा के लिए गम का दिन था, वही दिन जो सहाबा के लिए एक लिहाज से मनहूस दिन था, अल्लाह का प्यारा नबी आपसे रुखसत हो गया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक के लिए वो अज़ीम शान दिन था। क्यों? अल्लाह ताला वो मालिक हकीकी जिसने आपको भेजा, आपकी रूह उसके कदमों में पहुंच गई। शमसुद्दीन साहब, आपने जो सवाल किया उसकी हकीकत लोगों को पता चल गई, आपकी इल्मियत भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के ऊपर रोज़े रोशन की तरह खुल गई होगी। आपका कोई दूसरा सवाल है या लेकिन हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफात और विसाल से मुतल्लिक होना चाहिए। जी, इनका माइक खोल दें। जी शमसुद्दीन साहब। जी डॉक्टर साहब, देखिए आपने इतना लेक्चर दिया इस बात पे। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि क्या सहाबा कराम ने या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस से ये मिलता है कि जिस दिन आपका विसाल हुआ उस दिन को नौज़ बिल्लाह मनहूस दिन कहा जा सकता है? ठीक है, या किसी सहाबी ने उस दिन को ये मनहूस कहा हो? आपकी जमात की जो किताब है और मिर्जा साहब के जो कमरुल अंबिया हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अच्छा नहीं समझते थे मंगल के दिन को। मैंने तो आपसे सिर्फ इतना पूछा कि आज का दिन भी मंगल है और डेट आपको पता है, और आपके मसीह मौद जी का विसाल भी आज के दिन ही हुआ, जिस दिन मनहूस दिन समझा जाता है उसी दिन फिर वो मिर्जा साहब का विसाल हो गया। तो आपने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया। आप इस लेक्चर की दलील में हमारे सामने कोई इसी तरह की आए, कोई वो हदीस रखे, कोई ऐसा हमारे पास चीज हमें बताएं कि सहाबा ने नबी सल्लम के विसाल वाले दिन को मनहूस साबित किया हो या कहा हो। अगर आप नहीं कर सकते तो हमने तो आपके सामने लिखा हुआ आपकी तहरीर पेश की है जिसके अंदर लिखा है कि मंगल के दिन को अच्छा नहीं समझते थे, और फिर अल्लाह ताला ने उस ना अच्छे दिन को आपके सामने पेश कर दिया। चलें यहाँ पर बात छोड़ देते हैं, लोग खुद फैसला कर लेंगे बात क्या थी, आपने क्या दलाइल दिए और मैंने क्या दिए। अच्छा मुझे बताइए, कल मैंने आपसे एक सवाल किया था कि मिर्जा बशीर अहमद एम.ए. साहब अपनी इस किताब सीरतुल मेहदी के अंदर लिखते हैं कि फिर वो जो उनका सिलसिला चला, एक जो दस्त वगैरह उनको आते रहे, फिर उन्होंने कहा कि वो ज़ौफ इतना हो गया था कि वो उठने लगे और उठा नहीं गया और चारपाई से सर टकराया और हालत क्या था लफ्ज भला कल आपने कहा? आप बोले ना, आपको उर्दू नहीं पढ़नी आती मेरे भाई, बोले। उर्दू कुछ कमजोर है, बहरहाल वो लिखा हुआ था कि हालत यार आपको उर्दू नहीं पढ़नी आती? उर्दू बचपन से आपने पढ़ी नहीं है, स्कूले नहीं गए भाई मेरे? देखिए डॉक्टर साहब, आप इंग्लैंड आए, आपने यहाँ पे आके स्पेशलिस्ट का इम्तिहान दिया, आप भी फेल हो गए। उर्दू नहीं सीखी मेरे भाई, मैंने उर्दू वहाँ पे सीखी है, मैंने उर्दू वहाँ सीखी है। आप लफ्ज बोले, क्या लफ्ज है वहाँ पे? हवाला मैं निकाल देता हूँ, मैं हवाला निकाल देता हूँ। मेरी बारी में आपने नहीं बोलना, मेरी बारी में आपने नहीं बोलना, प्लीज मेहरबानी। आप भी फेल हो गए, फिर आपने वहां पे वो फार्मेसी का कोर्स कर लिया। तो बात यह है कि डॉक्टर भी सारे दिन इंग्लिश पढ़ता है मगर फिर भी इसके बावजूद जाके वो फेल होता है। चलिए आगे चलते हैं, दगरगू होगी या दरेगू होगी। अब देखे ना, वो गू का लफ्ज साथ लग गया, दगरगू कर ले या दरेगू कर ले, गू का लफ्ज साथ लगा है। तो क्या जमात अहमदिया के पास इससे कोई अच्छा अल्फाज नहीं था, लगा देते? अच्छा जी, कई बेचारे, एक मिनट आखिरी बात करने लगा, उसके बाद आप तबसरा कर दीजिएगा, मेरा शक जो है माइक म्यूट कर दीजिएगा। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि क्या अब कोई ऐसे बंदे भी बेचारे हैं जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब की तरह 5वीं में बार बार फेल हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो जब इस लफ्ज को पढ़ेंगे दगरगू को, वो उनकी मर्जी है, वो दगरगू पढ़ लें, दरेगू पढ़ लें, तो फिर कुछ लोग हैं उनको दरे का तो समझ नहीं आएगा, गू की लाजमी समझ आएगी। तो वो फिर यही आपके बारे इतराज करेंगे ना कि वो जी गू हो गया, क्योंकि आपकी किताब में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा, मगर मैं ये आपको बात इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ये लोगों से सुना हुआ है। कहीं बाहर जाता हूँ तो मुझे कहते हैं देखे जी वो गू का लफ्ज उन्होंने लगाया है ना साथ। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, आपका सवाल आ गया। शमसुद्दीन साहब, प्यारे भाइयों, मैं माजरत खा हूँ, मैं ही अगर आप इजाजत दें शमसुद्दीन साहब को इसका जवाब देना चाहूंगा। एक मुख्तसर बात करके फिर मैं जो है करना चाहूंगा। ये शम्स साहब ने ये पीछे जो तहरीर पेश की
सीरतुल महदी का एक हवाला पेश किया, उसमें से ये लफ्ज खुद इस्तेमाल करते रहे मनहूस, जी जी, कि जो आपकी जमात मानती है कि ये दिन मनहूस है, ठीक है जी जी, और जो तहरीर इन्होंने पढ़ी उसमें लिखा हुआ है कि दिन को अच्छा नहीं समझते थे। अब ये जो अच्छा ना समझना और मनहूस होना, इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। मसलन शमस साहब की वालदा कहें कि मेरा बेटा अच्छा नहीं है, तो बाहर जाके जो डॉक्टर साहब हैं वो लोगों को ये बताते रहे कि शमस साहब की वालदा ने कहा है कि शमस बड़ा मनहूस है, तो देखें हंस रहे हैं, वो मनहूस होने पे भी हंस रहे हैं। बहरहाल ये इनका मकसद ही इस्तेहजा करना है, वो तो कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ के सुनाई है। तो ये अगर डॉक्टर साहब बाहर जाके हैं जी शमस साहब की वालदा ने कहा है कि शमस बहुत ही मनहूस है, तो ये जब बाहर कोई इनको बताए शमस साहब को आकर के डॉक्टर साहब बाहर जाके कह रहे हैं कि आपकी वालदा ने कहा है कि आप बहुत मनहूस हैं, तो ये कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब गलत बयानी कर रहे हैं, मेरी वालदा ने मनहूस नहीं मुझे कहा था, उन्होंने कहा था मेरा बेटा अच्छा नहीं है। तो अच्छा ना होना और मनहूस होना, इसमें जमीन आसमान का दोनों चीजों में फर्क है। तो ये बार बार ये लफ्ज अंदर इस्तेमाल करते हैं अपने दिल के अंदर जो बुग़्ज़ है इनके, उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है जनाब, तो मेरा ख्याल है इनका माइक म्यूट नहीं है, तो जी जरी भाई इनका माइक म्यूट कर दें। जज़ाकल्लाह मोहतरम सलीम मीर भाई, और दोस्त ये देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो तहरीर है जो रवायत नंबर 11 वो ये है कि बयान किया मुझसे हज़रत वालदा साहबा ने कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम दिनों में से मंगल के दिन को अच्छा नहीं समझते थे। तो ये शमसुद्दीन साहब ने एक दफ़ा फिर प्यारे भाइयों बंदा क्या कहे, गलत बयानी की है, झूठ बोला है, जो भी इसको नाम दे दें, ये आप खुद ही फैसला कर लें। ये दूसरा जी इन्होंने बड़ा एतराज़ किया है, वो जो सियाने कहते हैं कि जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है, तो इसका शमसुद्दीन साहब ने एक दफ़ा फिर आज सबूत दिया है। ये देखें जी, ये लफ्ज़ यहाँ पर ये रवायत के अंदर है, जब आप कैसे फारिग होकर लेटने लगे तो इतना ज़ोफ था कि आप लेटते लेटते पुष्ट के बल चारपाई पर गिर गए और आपका सर चारपाई की लकड़ी से टकराया और हालत दगरगूं हो गई। अब ये जो लफ्ज़ है दगरगूं, चूंकि शमसुद्दीन साहब जो हैं वो माशाल्लाह जनाब इन्होंने PhD की हुई है उर्दू में, अब इनको क्या पता दगरगूं का क्या मतलब होता है। और चूंकि वो खास साहब ने जिस तरह अर्ज किया है कि ना सिर्फ ये कि इनको दगरगूं का मतलब नहीं आता, इनको ये भी नहीं पता कि जनाब उर्दू में एक चीज होती है, बल्कि हर जबान में चीज होती है डिक्शनरी। तो मेरे भाई जिस लफ्ज का मतलब नहीं आता, सियाने जो है ना वो डिक्शनरी में जाके देख लिया करते हैं कि इसका मतलब क्या है, ताकि जो है वो फिर इस तरह से लाइव बेइज्जत होने से बच जाएं। अब ये देखें दगरगूं के मानी, ये फिर मैंने कोई गूगल में डाला मैंने, ठीक है, कोई मुश्किल भी नहीं है। हाँ जी, दगरगूं के मानी उलट पलट, अबतर या खराब करना या होना, ठीक है। तगय्युर, अब तगय्युर तबद्दुल भी इनको पढ़ना नहीं आएगा, बारे ये तगय्युर तबद्दुल तब्दील कर दिया गया। हाँ जी, खराब करना, मकसद ये है कि इसका मतलब क्या हुआ कि हालत जो है वो उस वक्त खराब हुई। जिस तरह मैं दोबारा याद करा देता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी भी जो हालत है उसके बारे में बेशुमार हमारे पास रवायात मौजूद हैं। आप अलैहिस्सलाम की हालत भी आखिर पर काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो इसलिए मैं बंदा क्या कहे, ये जो मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत बनते हैं, खुदारा इस्लाम को पकड़े, आपकी ज़ुबान, आपका कलाम, आपका बोलने का तरीका, आपके एतराज़ात ये साबित कर देते हैं कि जमात अहमदिया के जो मुखालफीन हैं ये बिल्कुल वही है जो जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमाया है कि मुनकर जो है उनका काम ही ये होता है कि या हसरतन अल इबाद यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यहतज़ऊन। आप माफ कीजिएगा शमसुद्दीन साहब, आपने ये वो जो दगरगूं के लफ्ज को तोड़ा मरोड़ा और ये कहा कि जी लोग ये कहते हैं, आप अगर वाकई इस्लाम मुसलमान हैं तो आपका ये काम था कि आप इसकी जाके रिसर्च करते, बजाय इसके कि लाइव आकर मेरे भाई आप बेइज्जत हो रहे हैं। आप सबके सामने पता चल रहा है कि शमसुद्दीन साहब जो है इनके अंदर कितनी इल्मियत है और किस कदर ये जब इतराज करते हैं तो किस तरह से मुनकरीन अंबिया के भाइयों को भी पीछे छोड़ जाते हैं। लेकिन मुझे यकीन है
کہ ابو जहल भी जो है वो भी शायद इस तरह के इतराज जो है वो करने से पहले थोड़ी सी तहकीक तो कर लेता होगा। जी किसी और भाई ने इस बारे में कुछ कहना है तो बयान कर दें। जी डॉक्टर मैं 2 बातें अर्ज करूंगा। इन्होंने एक और भी ये बात बड़ी मकारी से की है कि किसी भी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को मनूस का दिन नहीं किया। आप कहते तो अलग बात है, ये बात क्या है कि आगे निकल गया और गोया अवाम को ये तासुर देना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब ने भी अपने दलाइल दे दिए, मैंने भी अपने दलाइल दे दिए और अवाम अब खुद फैसला कर लेगी। हालांकि हमारी किसी भी लिटरेचर में हम किसी भी जगह पे ये बात बयान नहीं करते कि हम हजरत अक़दस मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम के वफात को दिन को मनहूस कहते हैं। किसी जगह पे ये बात बयान नहीं करते, इवन कि उस जगह जहाँ पे उन्होंने ये हवाला पढ़ा उस जगह पे ये बात मौजूद नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये किया कि जो इन्होंने दगर गूं लफ्ज़ को उल्टा मुल्टा कर दिया। अगर इन्हीं के इस मफरूजे को लेके आगे चला जाए तो इस मफरूजे को लेकर चला जाए तो उर्दू का तो तहस-नहस हो जाएगा। मिसाल के तौर पे इनका जो नाम है शमसुद्दीन रज़ाई भतीजा जो कहते हैं, अगर मैं इनका नाम कहूँ शमसुद्दीन रज़ाई भतीजा उड़ा दूं तो लोग तो ये समझेंगे यार है रज़ाई पता नहीं केड़ी रज़ाई है, तुलाई है, रज़ाई के अंदर रुई भी है या नहीं है, तो लोग तो फिर ये समझेंगे। तो जब तक आप किसी लफ्ज को पूरा अदा नहीं करेंगे, पूरा प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो लोगों को किससे पता लगेगा। अब उर्दू में लफ्ज है दगर गूं, अब उसको अगर आपने अपने खाने वाला लफ्ज देना है, जो आप इस तरह अपने वो जो आपके ज़हन में वो लफ्ज है जो आपने वही इस्तेमाल करना है जो कि आपके दिमाग में भरा हुआ है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं। इस तरह तो उर्दू को अगर हम इस लिहाज से लेके चले तो उर्दू के पल्ले तक कख में नहीं रहना। उर्दू के पल्ले क्या इंग्लिश या कोई भी जुबान हो जाए उसके पूरे लफ्ज को आधा काट के आधा, मैं आपको कुरान पाक से मिसाल दे देता हूँ। कुरान पाक की एक आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबू सला, कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो नमाज के करीब मत जाओ। तो आगे ही बात मौजूद है वन तुम सुकारा जब तुम नशे की हालत में हो। तो क्या हम ये एतराज करेंगे, ये कहें कि मोमनो अल्लाह ते कहता है नमाज के करीब ना जाओ, तुसी क्यों जानते हो कि उन्हें को रख के चंद मारनी है कि अगे भी गल मौजूद है कि वन तुम सुकारा जब नशे की हालत में हो। तो इसलिए वो लफ्ज मौजूद था और उस लफ्ज का तर्जुमा डॉक्टर साहब ने कर दिया। जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर साहब एक मिनट जरा ऐड कर दें, मैंने वो आयत शेयर की है कुरान करीम की। एक मिनट जी जी इस सिलसिले में अर्ज ये है कि ये शमस साहब जो हैं इनको मुर्तद कहें तो काफी गुस्सा लगता है, इसलिए मैं इनको कहता नहीं। तो इन्होंने एक लफ्ज को जानबूझकर उसका मजाक बनाने के लिए या अपने अंदर की जो खबासत है उसको जाहिर करने के लिए उसके मुख्तलिफ उसके साथ खिलवाड़ किया। ठीक है जी। कुरान करीम में अल्लाह ताला यहूदियों के बारे में बिल्कुल यही बात बताता है कि वो अल्फाज जो हैं उनको हेर फेर करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश करते हैं। ये सूरत नंबर 4 है, ये सूरत अन-निसा, उसकी आयत नंबर है जी 46। उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िही, जो यहूदी हैं उनमें से ऐसे लोग हैं जो अल्फाज को हेर फेर करते हैं, उनकी जगह से बदलते हैं। व यकूलूना, और फिर वो कहते हैं समेअना व असैना, कि हमने सुन लिया है और समझ लिया है लेकिन हम इसकी नाफरमानी करते हैं। वस्मा गैर मुस्माइन, वो सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं। व रायना लय्यनन बिअलसिनतिहिम, और वो रायना का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अपनी जुबानों को मोड़ कर तोड़ कर। व तानन फिद दीन व लौ अन्नहुम कालू समेअना व अताना वस्मा वंजुरना लकान खैरन लहुम, अगर वो अल्लाह ताला की बात जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आई उसको सुनते, उसको समझते, उसकी अताअत करते तो उनके लिए बहुत ही बेहतर होता। व अकूमा वलाकिन लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला कलीला। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है ये जो गंदा अमल उन्होंने किया कि जुबान मोड़कर उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रायना का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी है मेरे चरवाहे तू सुन। तो अल्लाह ताला ने फिर कहा कि इस काम के लिए जो जुबान मोड़कर वो मुख्तलिफ अल्फाज बयान करते हैं उसके लिए लानत हो उन पर कि उन्होंने खुदा ताला की तरफ से भेजे हुए का इनकार कर दिया और बहुत ही थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं। यही बात अल्लाह ताला ने फिर सूरत नंबर 2 सूरत अल बकरा के अंदर बयान की है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना, कि जिस तरह यहूदी जुबान को मोड़ते हैं, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का ईमान है तो तुम जुबानें मोड़कर अल्फाज को ना बदलना। वक़ूलुन ज़रना, तुम ये लफ्ज इस्तेमाल किया करो कि हमारी तरफ देखो। वस्माऊ, और सुनो। वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीमा, और जो खुदा तआला की बातों का इनकार करेंगे और उसके खिलाफ करते रहेंगे उनके लिए सख्त तरीन अजाब है। उसमें अल्लाह ताला ने लानत भेजी जुबानों को मोड़ने की वजह से, इसमें अल्लाह ताला ने अजाब अलीम की वईद सुनाई। अगर ये कुरान कभी पढ़ते और इसको वाकई खुदा तआला का कलाम समझते और इनके दिल में खुदा का खौफ होता तो वो काम जो यहूदी करते रहे
یہ ان یہودیوں کی مانوی نسل بنتے ہوئے وہ کام کبھی نہ کرتے. میرا خیال ہے اس میں تفصیل مزید بیان کی جا سکتی ہے، لیکن عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. تو میری طرف سے اتنا ہی کافی. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. جی شمس الدین صاحب، میں آپ کا مائک کھول رہا ہوں. میری آپ سے یہ، میں پھر بھی آج، ہم تو پیار محبت سے بات کرنے والے لوگ ہیں، میری آپ سے ایک دفعہ پھر آجزانہ طور پر یہ درخواست ہے، آپ نے جس طرح سے ایک اردو کے لفظ کو، معاف کیجئے گا میں پھر استعمال کروں گا لفظ تو آپ کو غلط لگے گا، اپنی بعض لوگ کہیں گے کہ خباثت ظاہر کرتے ہوئے اردو کے لفظ کو پنجابی کے لفظ کے اندر توڑا مڑوڑ کے ایسے معنی پہنانے کی کوشش کی جو کہ نہیں تھے وہاں پہ. ہم نے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے. اگر آپ کے اندر ایک ذرا بھی ایسا قرآن کو مانتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے ابھی بھی بچنا چاہتے ہیں، عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو آئیے لائیو احباب سے جتنے بھی دوست سن رہے ہیں ان سے معذرت کریں. جی شمس الدین صاحب معذرت کریں، جزاک اللہ. مائک تو کھولو، میرا کھلا ہوا ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے؟ میری طرف سے تو بند کا نشان آ رہا ہے. مجھے نہیں پتا، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. یہ سکرین ساری سٹل ہوئی پڑی ہے. چلے پر آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے جناب، تو پھر تبھی میں جواب دے رہا ہوں. سب کو آ رہی ہے، سب کو آ رہی ہے، آپ بات کریں. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے، دیکھیے میں نے تو آپ کے سامنے ایک خدشہ رکھا ہے کہ اس طرح یہ لفظ ہے، کیونکہ میں نے تو سوال کرنے ہیں، آپ نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے اپنا جواب دے دیا، میرا خیال ہے عوام نے سن لیا ہوگا، میری بات بھی سن لی، آپ کی بھی سن لی. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہتے ہیں کہ وہ پلنگ پر لیٹے تھے. مرزا بشیر احمد صاحب جو چھوٹے ان کے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں چارپائی سے سر ٹکرایا ہے. تو کائنڈلی لوگ سننے والے ہیں، خاص کر جماعت احمدیہ کے افراد، تو یہ بتائیے کہ اس وقت وہ چارپائی تھی یا پلنگ تھا؟ اچھا جزاک اللہ. جی پیارے بھائیو، آپ نے سن لیا، آپ نے دیکھا. ہم نے شمس الدین صاحب کو بار بار یہ جو بھی آپ نے دیکھ لیا، پہلے انہوں نے جھوٹا الزام لگایا محترم ہمارے ایک دوست کے اوپر، اس کے اوپر بھی معذرت نہیں کی. پھر دوبارہ انہوں نے جو سوال کیا ہم نے جواب دیا، ان کو موقع دیا کہ آپ معذرت کریں، انہوں نے پھر بھی معذرت نہیں کی. کہتے جی ہم نے سوال کیا ہے. جناب سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے نبی نے تو یہ فرمایا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک بات سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. شمس الدین صاحب نے، پیارے بھائیو آپ نے دیکھا، کسی نے اگر سے ان کے بقول کسی نے کہا یا لوگ کہتے ہیں، اس اعتراض کو بلا تحقیق کے انہوں نے یہاں پہ بیان کیا. ہم نے اس کا جواب دیا اور ان سے کہا، ان کو جواب مل گیا ہے، اور مجھے امید ہے ان کو سمجھ بھی آ گئی ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کی تھی، لفظ کو توڑا مروڑا تھا یہودیانہ جو خصلت کے مطابق. لیکن ہم نے ان کو کہا معذرت کریں. لیکن یہ جو مجاہد ختم نبوت شمس الدین صاحب جو ہیں، جو بنتے ہیں، انہوں نے دیکھ لیں ابھی تک کسی ایک بھی اپنی غلط بات کے اوپر معذرت نہیں کی، اور ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف یہ عوام کے تک یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ جن کے اوپر ظاہر و باہر ہو جائے کہ انہوں نے اس طرح کی غلط بات کی ہے اور وہ معذرت نہیں کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں میں، تو وہ باتیں، مذہبی باتیں جہاں پر کچھ گنجائش ہوتی ہے کہ کوئی ادھر کی بات کر رہا ہے، شاید یہ ٹھیک ہو، شاید یہ ٹھیک ہو، وہاں پر یہ لوگ کتنی بڑی بڑی ڈنڈیاں مارتے ہوں گے. جہاں تک آپ نے بات کی شمس الدین صاحب پلنگ چارپائی، اللہ اللہ، میں تو آپ کا سوال سن کے مجھے پھر وہ بندہ کیا کہے. کوئی دوست ان کے اوپر بتائیں گے جی ان کو کہ پلنگ اور چارپائی کا ان کو مسئلہ پڑ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب ان کے پاس ایک چیز کی قلت ہوگی نا، تب انہوں نے یہ بات کہہ رہی ہے. جی جی اچھا ٹھیک. بات دراصل میں یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں اس میں، کہ بستر ہوتا ہے نا شمس الدین صاحب، بستر، وہ جب پلنگ پر گرے تب بھی وہ بستر ہی ہوتا ہے، جب وہ زمین پر گرے وہ تب بھی بستر ہی ہوتا ہے. تو زاہد نے زبیر سے کہا کہ زبیر کہاں سوتا ہے؟ زبیر نے کہا میں بستر پہ سوتا ہوں. زاہد نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ڈبل بیڈ پر سوتے ہو. تو بھائی ڈبل بیڈ پر بھی تو بستر ہی تھا. تو جو چارپائی اور پلنگ کی بات ہے یہ کوئی ایسا مدعا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی چیز کے لیے دو الفاظ استعمال کر دیے جاتے ہیں.
یہ نہیں کیے جاتے. چلیں جی میں بولوں. جزاک اللہ اعظم سیفی بھائی. جی شمس الدین صاحب, آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو نہ صرف یہ کہ اس سوال کی سمجھ آ گئی ہوگی, لیکن میرا خیال ہے اب دیکھیں ہمیں کوئی 520 کے قریب لوگ لائیو سن رہے ہیں, وہ اب یہ توقع رکھتے ہیں کہ شمس الدین صاحب نے جو آج ڈنڈیاں ماری ہیں اس کے اوپر لائیو معذرت کریں گے. تو کیا آپ معذرت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ سیفی صاحب کی بات کا چھوٹا سا جواب دے لوں یا پہلے آپ کی بات کا دے لوں؟ آپ کی مرضی ہے, چاہے پہلے معذرت کر لیں یا بعد میں کر لیں, معذرت ہی کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, اب ذرا 2 منٹ سکون سے سنیے گا. جب میں نے وہ روایت پڑھی اس کے اندر میں نے آپ کو بارہا دفعہ یہ لفظ کہا کہ آپ کی جماعت اس کو اچھا نہیں سمجھتی. یہ جو میں نے منحوس کا لفظ استعمال کیا یہ اسی روایت کے نیچے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے بھی ایک دفعہ استعمال کیا, میں نے بھی کیا, مگر میرا فوکس زیادہ یہی تھا کہ آپ کی جماعت کے نزدیک یہ دن اچھا ہے کہ نہیں. آپ نے کہا نہیں جی شمس الدین صاحب نے منحوس کہہ دیا. جو میں تحریر پیش کر رہا ہوں, پڑھ کے سنا رہا ہوں, اس کے اندر میں نے منحوس کا کوئی لفظ نہیں پڑھا. معذرت آپ کو مجھ سے کرنی ہے, آپ نے یہ غلط الزام لگایا. میں نے کہا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ منحوس ہے, مگر میں نے آپ سے جو روایت پیش کی اس میں نے منحوس کا لفظ پڑھا ہو, آپ ریکارڈنگ دوبارہ چیک کر لیجئے گا. اگر میں نے اس روایت کے اندر یہ لکھا ہے کہ منحوس دن ہے, پھر آپ مجھ پہ اعتراض کیجیے گا. معذرت آپ نے کرنی ہے اور آپ کے جو ساتھی ہیں کبینہ کے جنہوں نے مجھ پہ الزام لگایا. اچھا دوسری بات, میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب جنہوں نے قرآن جو ہے فرشتوں سے پڑھا ہے اور وہ ذلی مسیح موعود ہیں, وہ پلنگ کا ذکر کر رہے ہیں, تو پوری دنیا جو اس وقت لائیو پروگرام 500 کتنے لوگ آپ نے بتائے سن رہے ہیں, وہ چارپائی کا اور پلنگ کا فرق جانتے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اعظم سیفی صاحب نے بات کو گھما کے اور بستر پر لے گئے. بستر کا تو ہم ذکر ہی نہیں کر رہے. کس بندے نے یہ کہا کہ وہ بستر پر گرے ہیں یا یہ ہے وہ ہے؟ یہ دیکھیے, میں رضائی بھتیجا ہوں اور میں آپ کی رمزوں سے اچھی طرح واقف ہوں. بات کو ٹالنا آپ کے مربیان سے ہی میں نے سیکھی ہے, مگر چونکہ اب میں اس کو چھوڑ کے یہاں آ گیا اس لیے میں بات کو ٹال مٹول نہیں کرتا. یہ بستر کا ذکر مجھے بتائیں. میں نے اپنے الفاظ میں کہا, میں نے کہا چھوٹے بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ چارپائی پر گرے اور حالت جو ہے وہ بقول آپ کے دگرگوں ہو گئی. اچھا آج 26 مئی ہے, اس لیے آپ پریشان نہ ہوئیے, میں آپ کی حالت کو اچھی طرح سمجھتا ہوں. اچھا آگے چلتے ہیں. پھر میں نے آپ سے یہ کہا, ڈاکٹر صاحب رضائی بھتیجے کو تو ویسے ہی ساری دنیا دیکھتی ہے, میں کوئی چہرہ چھپا کے سامنے نہیں آتا. آپ میں کچھ سنیے, اچھا لاسٹ ایک منٹ, میں آپ کے مربیان کی طرح چہرہ چھپا کے نہیں آتا, الحمدللہ چہرہ دکھاتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, جس طرح آپ دکھا رہے ہیں. سنیے بات. اچھا اس کے بعد میں نے آپ سے یہ کہا کہ چارپائی پہ گرے ہیں یا پلنگ پہ گرے ہیں. سیفی صاحب نے وہ جواب دیا, مگر وہ جواب بالکل بے فضول تھا, میں نے اس لیے چھوڑ دیتا ہوں. آپ بتا دیجئے, آپ میرا خیال ہے پڑھے لکھے ہیں, سب سے ان میں سے زیادہ پڑھے لکھے آپ ہیں, چونکہ مجھے پتا ہے پاکستان سے آپ نے MBBS کیا ہے, وہ علیحدہ بات ہے, وہاں جا کے آپ نہیں کامیاب ہو سکے. آپ بتا دیجئے پلنگ اور چارپائی ایک ہی چیز کا نام ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت ہے تھوڑی بات کرنے کی. ایک منٹ سنیے, میری بات پوری ہونے, ڈاکٹر صاحب بات پوری ہونے, پھر اس کو بے شک بولنے دیجیے گا. اچھا آپ مجھے بتا دیجیے گا, یہ بے شک جو مرضی بولنے, صرف آپ نے بتا دینا ہے کہ پلنگ اور چارپائی آپ کی کتابوں میں دونوں چیزیں ملتی ہیں, تو کیا یہ دونوں چیزیں ایک ہی چیز کا نام ہے یا مختلف ہیں؟ جزاک اللہ. اس سے آگے پھر میں اب آپ کو آتا ہوں مرزا صاحب کی. جی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کافی لمبی گفتگو ہو گئی ہے, پہلے ایک بات کا ہم جواب دے لیں پھر اگلی بات دے لیں. بہت شکریہ. جی میرا خیال ہے احمد خان صاحب کا مائک میوٹ کریں. اچھا بہت شکریہ جی. یہ شمس صاحب نے ان کو میرا خیال کر دے تاکہ وہ مائک میوٹ کر لیں, پھر ان کو ایڈ کر لیں. یہ احمد خان صاحب ہے, ہاں بالکل ابھی مائک میوٹ ہو گیا ہے. بہت شکریہ جی. یہ شمس صاحب نے اپنی پچھلی بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ میں نے عبارت کے اندر منحوس کا لفظ نہیں پڑھا, وہ اپنے پاس سے میں نے ڈالا ہے. تو یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ عبارت کے اندر وہ لفظ موجود نہیں ہے, آپ نے اپنے پاس سے وہ بار بار لفظ بولا ہے جو عبارت کے اندر موجود ہی نہیں. یہی تو یہودیانہ صفت ہے کہ وہ ہاتھ رکھ لیتے تھے اوپر جہاں زنا کی سزا وہاں ان کی کتاب کے اندر
आई है वो कुरान, जरा ऐड करें डॉक्टर साहब, मैंने आपको शेयर किया है कुरान करीम, हम कुरान की शरीयत से हम दिखाएंगे कि ये कैसे यहूदियां ना सिफ्तें अंदर इसके पाई जाती हैं इन लोगों के खत्म नबूवत के जो मुजाहिद बनते हैं। ये सूरत नंबर 3 है जी, सूरत आल इमरान। अल्लाह ताला इसमें यहूदियों की सिफ्त बयान करता है, क्योंकि मदीना के अंदर यहूदी थे, ईसाई कम थे, अहले किताब के नाम से उनको अल्लाह ताला जो है वो मुखातिब करता है। अल्लाह ताला फरमाता है या अहलल किताबी, ए अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों, लिमा तलबिसूनल हक्का बिल बातिल, तुम सच और झूठ को मिक्स करके क्यों बयान करते हो, व तक्तुमूनल हक्का व अंतुम तालमून। इसमें इंतहाई अहम बातें हैं जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं कि यहूदी जानते बूझते हुए, ये 100% ये शम्स साहब को पता है कि वो जो लफ्ज ये बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, दीगर गुओं का इनको 100% मतलब पता है। अब इसमें अल्लाह ताला फरमाता है व तक्तुमूनल हक्का व अंतुम तालमून, तुम जानते बूझते हुए जो है वो हक को लोगों से छुपाते हो। इन्होंने कई झूठ बोले, एक ये वाला झूठ हो गया जो इन्होंने लफ्ज अंदर से नहीं पढ़ा और अपने पास से वो लफ्ज बोलते रहे। दूसरा झूठ ये हो गया कि इनको पता है कि उस लफ्ज का मतलब क्या है, उसको इन्होंने बिगाड़ा, यहूदियों की सिफ्त बयान की। तीसरी बात यह है, इन्होंने लोगों को धोखा देने के लिए जानबूझकर लोगों को कहा कि मैंने इन्हें शायद मुनाजरे से डरकर ब्लॉक कर दिया है, इन्होंने सच नहीं बुलाया, वही काम किया। व तक्तुमूनल हक्का व अंतुम तालमून, जानते बूझते हुए लोगों से हक छुपाया। जब मैंने उस बात की वजाहत की फिर बोले नहीं आगे से, यानी कि उस झूठ को कबूल कर लिया कि मैं झूठ बोलकर लोगों को धोखा दे रहा था, शायद मैं इनसे मुनाजरा से डर के, तो मैंने वो बला कर दिया। हालांकि उसके पहले मैं इनको कह रहा था आए वफात मसीह के ऊपर मुनाजरा करें। जब इन्होंने वो काफ डंडे वाली भेजी है उसके साथ ही मैंने इनको बला कर दिया है। चूंकि मैंने पहले कह चुका था अगर आपने ये गुस्ताखी और बदजुबानी करना ना छोड़ी मैं आपको बला कर दूंगा। इससे पहले भी ये बला की थे, अपनी इन्हीं बदजुबानी की वजह से इन्होंने दरखास्त करके मुझे कहा था मुझे अनबला कर दे, मैंने कोई बात आपसे करनी है, और अभी दोबारा उसी बदजुबानी की वजह से मैंने इन्हें बला कर दिया है। मैं लाइव चैलेंज देता हूं, जब आपका दिल करे जिस मौजू पर चाहे मुझसे मुनाजरा कर ले, वही, लेकिन वुजू करके आना है, बिल्कुल वुजू करके आना है, ये ऐसे करके ना, बेवुजू नहीं आना। पिछले 3 घंटे में आपको पूरे घर वाले मिलकर वुजू नहीं करवा सके, शायद कोई वो प्रॉब्लम होगी, पानी नहीं आ रहा होगा, वो बता देते हैं लोगों को, शायद आपने उस नमाज पढ़ने के बाद कोई ऐसा अमल किया कि आप बेवुजू हो गए और फिर वो सारा कर लेते हैं। मैंने आपको वक्त दिया 1 घंटा आपके पास है, वुजू करके आ जाए, आप नहीं आए, वो आप जब मर्जी मुझसे मुनाजरा कर ले, कोई मसला नहीं। तो ये मैंने 2-3 बातें कुरान करीम के अंदर से अल्लाह ताला के कलाम से साबित किया कि इनके अंदर यहूदियों की सिफ्त पाई जाती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरी उम्मत के अंदर भी ऐसे लोग पैदा होंगे जो यहूदियों से इस कदर मुशाबे हो जाएंगे जैसे एक जूता दूसरे जूते के मुशाबे होता है। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत के अंदर से एक मसीह आएगा जो उन यहूदियों को उसी तरह इस्लाह करने की कोशिश करेगा जिस तरह बनी इस्राइल के अंदर एक मसीह आया, उन्होंने उसका इनकार किया। और देख लें कि उनके अंदर ये यहूदियाना सिफ्तें जो हैं वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है अहले किताब सच और झूठ को मिक्स करके बयान ना करो। अच्छा, चारपाई वाली बात का मैं जवाब दे दूं, इनको बड़ा शौक है जी चारपाई। असल में इनके पास सवाल कोई भी नहीं, ये सवाल वैसे ही यानी कि शुगल के तौर पर वो आए हैं कि चलें शुगल लगाते हैं जाके। जो चारपाई है ना, 4 का मतलब होता है गिन के, शायद आपको गिनती आती हो 3 से आगे, 1 2 3 4, ठीक है। और पाए का मतलब होता है जो उसके पांव होते हैं, जो चारपाई के नीचे 4 पांव होते हैं इसलिए उसको चारपाई कहते हैं। और जो पलंग होता है उसके नीचे भी 4 पांव होते हैं। आपके घर में शायद 5 पांव वाला भी हो लेकिन 4 पांव उसके नीचे होते हैं। तो पलंग को भी आमतौर पर पंजाबी के अंदर चारपाई कह दिया जाता है। तो इसमें कोई काबिल एतराज बात नहीं है कि उसको चारपाई कहेंगे या उसको पलंग कहेंगे। वो साहबी का वाकया आता है कि अल्लाह ताला ने हुक्म उतारा कि जब तक सफेद धागा काले धागे से अलग ना हो तो तुमने रोजा जो है ना वो तुम रख सकते हो। वो साहबी ने वो असल धागा पास रख लिया, नहीं उसको समझ आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है जब रोम की जो है वो बनी फारस से फतह की जिक्र आया तो आपने शर्त लगा ली कि ये जो है इसका मतलब इतने महीने बनता है, और वो गलत निकला। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम गलत शर्त लगाए हो, वो तुमने जो माना समझा है वो माना नहीं है। तो ये सहाबा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी जिंदगी रहे उनको भी इस तरह की गलती लग जाती थी। तो अगर किसी ने पलंग को चारपाई कह दिया या चारपाई को पलंग कह दिया तो कोई ऐसा आपने खत्म नबूवत का जो सारा महाज है वो फतह नहीं कर लिया। आप कोई इल्मी बात करें, हम देखें जो बात करते हैं कुरान साथ आपके पेश करते हैं, आपको कुरान से झूठा साबित करते हैं और यहूदियों की मानवी नस्ल साबित करते हैं।
लफज लफज आपका जो है वो इस बात का सबूत है कि आप यहूदियों की सिफतें आप में पाई जाती हैं। जिस तरह वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुंह मरोड़ कर, अल्फाज को बदल कर, राय ना कहकर, मुख्तलिफ तकलीफ देने की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मुजम्मम कहते थे। मोहम्मद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था, वो मुजम्मम कहते थे, मुंह मोड़ते थे। तो बिल्कुल उन्हीं यहूदियों की मानवी नस्ल होते हुए आप वही काम कर रहे हैं जो वो करते थे, और हम वो काम कर रहे हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी करते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएं तो उसमें से सच्चा फिरका पहचानना हो तो वो मेरा सच्चा फिरका होगा, वो मेरी जमात होगी जो वही काम करेगी जो सहाबा करते हैं। आप वो काम करते हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन और यहूदी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ करते थे। 100% से पता चलता है कि आप वो 73वां फिरका या वो ग्रोह या वो जमात नहीं है कि जिसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी थी कि वो जनती है, आप जहन्नमियों में चले गए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी जज़ाकल्लाह जी। आज़म साहब, ये शमसुद्दीन साहब ने जो बात कही, ये माइक म्यूट करते हैं जरा थोड़ा। जी कर दिया। ये जो शमसुद्दीन साहब ने सबसे पहले बात कही थी कि बिस्तर की बात कही है, हालांकि मैंने वो बात इनको समझाने की गरज से कही थी। जहां ये कोई सवाल करने के लिए तवज्जो नहीं करते कि मैं पूछ क्या रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम पर बैठ कर के एक दुनिया मुझे देख रही है और मैं क्या सवाल कर रहा हूँ इनसे, वहीं ये भी काबिलियत नहीं रखते कि किसी के बताए हुए जवाब के ऊपर गौर फिक्र करके अपने सवाल के मुताबिक उसे ढाल सके। बिस्तर की बात मैंने इनको बताई थी और साथ ही फिर ये भी कहा था कि एक लफ्ज बहुत सी बातों के ऊपर इतलाक करता है और बहुत से लफ्ज एक बात के ऊपर इतलाक करते हैं। बहरहाल मुझे तफसील में नहीं जाना है। शमसुद्दीन साहब ये जो क्या नाम किताबुल हयात ये इन्होंने ईरान से मंगवाई थी उर्दू की, तो मैं जिस किताब का जिक्र आपसे करने जा रहा हूँ उसे मंगवाने के लिए आपको जो है वो ईरान तक कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके इलाके में ही मिल जाएगी। फिरोजुल लुगात जो है ना वो ले लेना वहां पर, और वहां जाकर पलंग के मायने देखना कि पलंग का जो लफ्ज है वो किन किन चीजों पर इतलाक पाता है। उनमें से एक लफ्ज चारपाई भी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि तसल्ली हो गई होगी आप। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जी जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट खान भाई, एक मिनट। ये किस भाई का, किसी का माइक जो है ऑन है? अच्छा शमसुद्दीन खान साहब का ही है। आप मेरी स्क्रीन सिर्फ शेयर कर दें, मैंने बात नहीं करनी। वो चारपाई मैंने वो निकाल के रखा है जो पलंग का माना चारपाई लिखा है। मैं निकालने लगा था, जज़ाकल्लाह आपने निकाल दिया, मैं भी वही निकालने लगा था। जी जी। ये प्यारे भाइयों मोहतरम नाजरीन, ये देख लें जी, अल्लामा शमसुद्दीन साहिब वो कहते हैं जी मैं बैग खोलता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता है, जिप खोलता हूँ। इनको ये तौफीक नहीं हुई कि कम से कम ये तहकीक ही कर लेते कि जिस तरह मैंने कहा ना कि वो कह के वो मैं बाज लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता कि अकल नहीं थे मौजा ही मौजा। तो ये देखें पलंग सिर्फ गूगल में डाल लेते तो नीचे इसका मतलब निकल आना था बड़ी चारपाई। तो शमसुद्दीन साहब वो हम आपको बता देते हैं कि जो बड़ी चारपाई है ना, बड़े बड़े पायों की ऊंची चारपाई जो नवाड़ या बान से बुनी जाती है, वो जो बड़ी चारपाई है ना उसको उर्दू में पलंग भी कहते हैं। आप देखें ना, वो कहते हैं ना साड़ना रहोगे तो ऐश करोगे, कुछ ना कुछ आपको अक्लमंदी की बातें हम बताते ही रहते हैं। लेकिन बहरहाल आप जहाँ पे गए हुए हैं वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है। बहरहाल शमसुद्दीन साहब आपको हमने काफ़ी वक्त दिया, जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ लेके आए, आपके सवालात थे हमने लिए। और ये देख लें आप जब तक यहाँ पे थे हमने, अब आप जा रहे हैं तो हम आपके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बाकी जो आप कह रहे हैं कि बार बार जो भी है आप, अच्छा मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, लेकिन आपने माजरत करनी है कि जो आपने इतने ज्यादा झूठ बोले हैं और कोई नई स्टोरी नहीं चलेगी। जी शमसुद्दीन साहब आखिरी चांस है, माजरत कर लें जल्दी से। जी इनका माइक खोल दें। जी शमसुद्दीन साहब। जी डॉक्टर साहब सुनिए बात मेरी। मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ इसके भी 4 पाए मौजूद हैं, तो मैं इसको भी अब पलंग समझता हूँ। आपकी दलील ऐसी, आपकी दलील ऐसी कि इसके 4 चले। सुन ले, बात सुन लीजिएगा, बात सुन ले जज़ाकल्लाह, बात सुन ले। तो मैं आपकी तकनीक समझ गया कि जिसके भी 4 ऐसे पाए हों और वो पलंग ही होता है या चारपाई होती है, तो मैं इसका मतलब है इसे अब कुर्सी चेयर नहीं कहता। जिसपे आप बैठे हैं इसके कितने पाए हैं डॉक्टर साहब?
کہ یہ گول ریوالونگ چیئر، اس کے نیچے ویل ہے، ویل ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ گاڑی کہتے ہیں اس کو، گاڑی کہتے ہیں اس کو، ویل پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ گاڑی کہتے ہیں اس کو جماعت احمدیہ کے اندر وقت ضائع ہو رہا ہے لوگوں کا۔ اچھا چلیے میں بتاتا ہوں، آپ بولتے ہیں تو وقت ضائع نہیں ہوتا۔ میں نے مائنڈ آف میر صاحب کا دیکھا 12 منٹ انہوں نے لیکچر دیا ہے۔ شمس الدین صاحب میری بات سنیں، کم از کم اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ ہم نے آپ کو اتنا لمبا وقت دیا ہے، آپ کو ہم نے ایک منٹ ہم نے بار بار چانس دیا کہ آپ کوئی سوال کریں، کوئی مدلل سوال کریں، کوئی ایسا سوال کریں جس کا مطلب کوئی تک بھی بنتی ہو۔ سب دوستوں نے دیکھ لیا کہ شمس الدین صاحب جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے، میں کیا کہوں، کیا یہ کہہ دوں کہ کتنے پانی میں ہے، کافی وقت دے دیا ہے۔ پیچھے دوست جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ، آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے پیچھے آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ جاتے جاتے آخری بات میں کہہ دیتا ہوں، وہ جو آپ نے کہا تھا ہمارے سلیم میر بھائی نے کہ آپ قادیان کو کاف کے ساتھ لکھتے ہیں، تو مجھے کسی بھائی نے بار بار یہ بتایا ہے کہ کیوں نہ ہم بھی شمس الدین صاحب کو سین کے ساتھ لکھا کریں، تو وہ برا نہیں منائیں گے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ اصل الجزا، آپ کے تشریف آوری کا آئندہ بھی بات ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات سن لیں گے، آپ ریموو کرنے سے پہلے ایک بات سن لیں، جانے سے پہلے ریموو کرنے سے پہلے ایک بات سن لیجئے جی۔ یہ جو ابھی سلیم میر صاحب کہہ رہے تھے نا، بار بار انہوں نے گردان گاندھی ہے کہ جی وہ یہودی تباہ لوگ، تو سلیم میر صاحب سے کہیے گا مرزا صاحب کی کتاب پڑھے، انہوں نے کہا تھا وہ قادیان میں لوگ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی اسی سائڈ کا ذکر ہے۔ تو چلے برحال ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ ویسے آن قریب میں بھی لائیو اسٹریمنگ کرنے والا ہوں، اور میں اس طرح نہیں کروں گا جس طرح 4 5 6 بندے اکٹھے کیے، 2 منٹ دیے چسکے لیے، نہیں، اکیلا ہی کروں گا۔ ایک بندے کو ایڈ کروں گا، سلیم میر صاحب کے آئیے گا، جس موضوع پہ ان کا دل کرے، ان کو صرف ٹائم ملے گا، تاکہ یہ شکوہ نہ کریں کہ ٹائم نہیں ملتا۔ جس کا دل کرے وہ آئے، اور جو موضوع رکھا ہوگا اس پہ کلام کرے، اور بھرپور ٹائم دے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے وہ چونکہ جو اعتراض پہلے ہوا تھا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتاب روحانی خزانہ اول پر، میں نے اس میں چونکہ ضمنی طور پہ بات کر دی تھی، لیکن اب چونکہ لوگوں نے بھی اعتراض سنا، تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں اسکرین شیئر کر کے اصل کتاب سے حوالہ دکھا کے نیچے فٹ نوٹ اور پھر آگے اس کی تشریحات بھی تقریباً اختصار سے دکھا دوں۔ جی فرمائیں، جی آپ کریں۔ جی میں اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب مجھے کائنڈلی بتا دیجیے کہ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی اب آنے لگی ہے، آ رہی ہے ادھر اب۔ جی یہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر نہیں ابھی یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں یہ آیت ہے جی، اس میں وہ شمس الدین صاحب اس آیت کا ذکر کر رہے تھے، اثاربکم ان یرحمکم وان اتم ادنا۔ اس آیت کا ذکر کرنے کے بعد کہہ رہے تھے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے جو اپنی کتاب میں آیتیں مبارکہ لکھی ہے کہ وہ درست تھی۔ یہ روحانی خزانہ جلد 1 صفحہ نمبر 601 ہے، اس میں یہ آیتیں آپ کے سامنے موجود ہے، یہ اثاربکم ان یرحم علیکم۔ تو یہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آیت جو ہے حضور نے غلط لکھی ہے، تو وہ اعظم سیفی صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ یہ درست ہے۔ اس کے ہی فٹ نوٹ میں نیچے یہ نیا ایڈیشن جو ابھی پبلش ہوا ہے، اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے بحوالہ 40 روحانی خزانہ جلد 17 صفحہ 357 و حقیقت الوحی روحانی خزانہ جلد 22 صفحہ 85 صاحب کتابت ہے، این یرحمکم ہونا چاہیے۔ اب اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے اس وقت کتاب موجود ہے، یہ روحانی خزانہ جلد 17 صفحہ نمبر 352 ہے، 40 نمبر 2 ہے۔ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی الہام رقم فرمایا ہے، یہ اثاربکم این یرحمکم، وہ دیکھیں بالکل درست لکھا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ یہ جو حقیقت الوحی کتاب ہے، اس میں بھی یہ صفحہ نمبر جو آپ کے سامنے 85 ہے، اس میں بھی یہی موجود ہے اثاربکم این یرحمکم۔ اب اس کے علاوہ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر اس کا 1 ہے، ٹائٹل بار اول ہے، کتاب نور الحق ہے، اس میں بھی حضور کا یہی یہ دیکھیں آیت موجود ہے اثاربکم این یرحمکم وان اتم ادنا۔ تو یہ شمس الدین صاحب نے جو ہے یہ اخفاء حق کیا ہے، اصل بات کو چھپا کے عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ میں نے آپ کے سامنے حضور کی ہی کتاب سے وہ پیش کر دیا۔ جزاک اللہ، جزاکم اللہ تعالیٰ جزا، بہت بہت شکریہ تمہارا۔